Start. Good morning, children. Today we take standard 8. First topic high jump. High jump means ettara jigita. The high jump is one of the athletics part. In athletics part there are two types. One is the track events, one more is the field events. Track events means 100, 200, 400, 800, 600, 1500, 3000, 10,000 and walking race, relay race, hurdles. These are the athletic events. Then track event means long jump, super jump, high jump, pole vault, then long shot put, disc, javelin, hammer throw. These are all the field events. I will take field event, high jump. The rules of the high jump competition. Problems falls in high jump events. High jump, international and national and international levels. High jump plays records. The basic rules of the high jump. The high jump should be taken of a single leg. ಎತ್ತರಜಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎತ್ತರಜಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಕ್ರಮಗಳು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದಾಖಲೆಗಳು, ಹಿಂದೆ ಜಿಗಿದಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಎತ್ತರ ಜಿಗಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಯಾರನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎತ್ತರ ಜಿಗಿದ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳು. ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತದ ಜಿಗಿತಗಾರ ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ಟೇಕಾಫನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕ. ಒಂದೇ ಕಾಲಿಂದ ಟೇಕಾಫ್, ಎರಡೂ ಕಾಲು ಬರಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಚ್ ಹೈಟ್. ಒಂದು ಹೈಟಿಗೆ ಈಚ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ 3 ಚಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಚಾನ್ಸಸ್ ಈಚ್ ಹೈಟ್. ಅಂದರೆ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೈ ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ 3 ಚಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಒಂದೇ ಚಾನ್ಸಿಗೆ ಜಿಗಿತಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ಸೈಡ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. 14ರಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸಿಗೆ ಜಿಗಿದ್ರು ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಫಾಲೋವರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ ಅವನಿಗೆ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಿಗಿತಾರಲ್ವಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅಗೇನ್ 1 more ಚಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೇಮ್ ಹೈಟಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ 20ರಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಜಿಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ ಹೈಟನ್ನೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ ಹೈಟಿಂದ 1.25 meters ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಟು 1.25 ಆರ್ 30 ಎಷ್ಟು ಏರಿಸಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆ ಹೈಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ ಹೈಟಿಂದ 1.30 meters ಅಂತ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಚೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 225 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ 235 ಚೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಟನ್ನು ಜಿಗಿದ್ರೆ 325 ಚೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, 428, 665, 321, 885, 401, 409, 510 like this case number is there.
ಫಸ್ಟ್ 2.20 ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮೀನ್ 3 ಚಾನ್ಸಸ್ second now 3 chances now second height like this ಇದು 2.30 meters ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 chances ಬರ್ತದೆ 1 2 3 like this is the first chance, this is the second chance, now the third chance like this. The height factor should be take up single height. The maximum 3 attempts given the particular height. E height is 2.20 done. Now first height is 2.25 meters. Now there are 8 children are participating in the high jump. First chance 428. Now the clear. Second chance 665 clear. Now third number 321 is not clear. Fall. Now 885 that will fall. 401 clear. Then 409 not clear. And 110 clear. Then 325 clear. Both are 2, 4, 5 members are clear. Then through again 3 members are not clear. Again one more chance. Now 321 clear. Again 885 not clear. Then 401 not clear. These are the 2 participate. Again one more chance. Third chances not clear. Not clear. Both are these 2 players standing outside. Okay. Now second height is a 2.3 meters height. The cross per height is 2 point. Now start 428. Second height. Now first height clear over here. 2 plus 3 5 members are only selected the first height. Now the competitor should be informed regarding the increasing the gross from beginning and finishing to event. Now the second height, the officials are already announced the second height point 2.30 meter height. All the prospective children will clear. Now second height is 2.30 for height. Now start 428 clear. 465 not clear. 431 not clear. Then 401 clear. Then clear. This one is not clear. Again second chance. Clear. Not clear. Fall. Now fall.
second chance also fall. Now third chance also fall. 4. Remaining only 3 children are there. Again third height 2.350 meters. The height goal is 3 point. First jump, second jump, now third jump. The competition will be promoted to give the classes to a specific these events. Now fourth one, the bar should be raised systematically after it is successful completing all the competitors. ನಿಗದಿತ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ಅಡ್ಡಗೋಲನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಗದಿತ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಹೈಟನ್ನು 2.35 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಜಿಗಿತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದವನಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಟನ್ನು ಜಿಗಿತಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ 3 ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಅವರಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಹೈಟಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಚಾನ್ಸರ್ಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡನ್ನು ಅವನು ಥರ್ಡ್ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ opportunity gives us the passes to a specific height in these events. ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎತ್ತರದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಜಿಗಿಯಲು ಕರೆಸಿ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಹೈಟನ್ನು 2.35 ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಚಾನ್ಸ್ the proper height is 2.35 meters. Children, first of all 428 ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಜಿಗಿದಿನಿ ಮುಂದೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಜಿಗಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಜಿಗಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಜಿಗಿಲಿಲ್ವ ಅವನಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು ಜಿಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ಜಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ಅವನು ಜಿಗಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಜಿಗಿಲಿಲ್ವ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಜಿಗಿದ, ಆಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವನಿಗೆ 4.1 ಅವನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಜಿಗಿದ, ಒಬ್ಬನು ಥರ್ಡ್ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಜಿಗಿದ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಅವನು ಜಿಗಿತಾನೋ ಈ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇವನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಜಿಗಿದ. ಇವನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ, ಸೆಕೆಂಡೇ ಹೋದ, ಥರ್ಡ್ ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಜಿಗಿದ. ಓನ್ಲಿ 3 students are participating in the third height for 3.50 meters. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು 428. ಈ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವನಿಗೆ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಥರ್ಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟೇ ಎಲ್ಲರೂ ಜಿಗಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಆದರೆ ಇವನು 1ನೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಿಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು 2ನೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Cross falling due to the contact the jump during an attempt are considered as fall. Means ಅಡ್ಡಗೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ಡಗೋಲು ಬಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೈ ಜಂಪ್ ಬಾಲನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಬಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎನಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ registered in the name of the jumpers in the cases if you touch up the right crossbar landing pit before take off. ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಟೇಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಿಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯತ್ನ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಓಡಿದ ರಂಗವನ್ನು ಜಿಗಿಯಾಕ ಹೋದ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಯತ್ನದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. No athlete can be returned
ಯಾವುದೇ ಜಿಗಿದ ನಂತರ ಅಡ್ಡಗೋಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಜಿಗಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವನು ಜಿಗಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸರ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಟ್ರೈ ಹಾಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ಆಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ಟೇಕಪ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಫೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಮ್ಮೆ ಆಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಕ್ರಮಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ದ ಜಂಪರ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಜಂಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಬರೋದ ಇತರ ಉಸಿರುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು, ಡಿಸ್ಕಸ್. ದೆನ್ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಹೈ ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ division, man division, state. Harshit is the distance for the 2.20 meters. Then women's section, Sahana Kumari 1.92 meters. Then Harshit Rao, Pashchima Bengal, only the height for the crossbar 2.25 meters. Sahana Kumari from Karnataka, the height for 1.92 meters. Now international records. KVS Soto, Mayor Cuba. The crossbar height is 2.45 meters. State Cup, Custodino, Bulgaria from the crossbar height for the 2.09 meters. The high jump record for the limited, the date of 22/7/2016. ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ 27/2/2016. Children, I will explain that today high jump. High jump rules, high jump competition, problems, faults in the high jump event, the national and international records in the high jump. Today I will finish the high jump talk lesson. Next period I will you take down the notes. Thank you, children.